నామ సంకీర్తనం, సంగీత కచేరీ, మిగతా కార్యక్రమాలను కూడా జరుగుతాయి. దయచేసి కొద్దిసేపు అందరూ ఓపికతో అనుగ్రహించాలని ప్రార్థన. ఓం దీర్ఘతామామతే యోజుర్వాందాశమే యుగే అపామర్థైః యతీనాం బ్రహ్మా భావతి సారాధిః న కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వమానశుః పరేణ నాకం నిహితం గుహాయాం విభ్రాజతే సత్యదయో విశంతి వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థాః సన్యాస యోగాద్యతయ శుద్ధ సత్వాః తే బ్రహ్మలోకే తు పరాంతకాలే పరిముచ్యంతి సర్వే వక్రం విపాపం పరమేశ్వభూతం యత్పుండరీకం పురమద్య సద్యుస్తం తత్రాపి దక్రం గగనం విశాఖస్తస్మిన్ యదంతస్తదుపాసితవ్యం యో వేదాదౌ స్వరః ప్రోక్తో వేదాంతేజ ప్రతిష్ఠితః తస్య ప్రకృతిలీలస్య యః పరః స మహేశ్వరః. ఓకే చూసుకోవాలని రన్నింగ్లో కొంచెం క్లోజ్ అవుతుంది ఆచార్య స్వామి భగవానికి జయ. మహద్భాగ్యం, ఇంతకు మించిన అదృష్టం ఉండదు అనుకుంటాను. ఇంగ్లీష్ లో బ్లెస్డ్ అంటారు కదా. ఇటువంటి సందర్భము ఇది భగవద్ అనుగ్రహం. భగవద్ అనుగ్రహం అంటే కేవలము ఏదో డబ్బుల్లోనూ ఎక్కడో ఇళ్లలోనూ ఉండదు. ఇలాంటి స్వామివారు వచ్చినప్పుడు అది పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహం. అటువంటి ఈ అనుగ్రహం అందరికీ కలగాలని, ఆ హరిహరులు మనందరినీ అనుగ్రహించాలని ఆదిశంకర్ల కృతమైనటువంటి శివపంచాక్షర నక్షత్రమాలా స్తోత్రాన్ని అందరం కలిసి చేద్దాం. 27 నక్షత్రాలుగా 27 శ్లోకములను ప్రతి పాదము చివర నమశివాయ అనేటువంటి మహామంత్రాన్ని చేర్చి ఆదిశంకరులు మనందరినీ కూడా ఉద్ధరింపజేయడానికై స్తోత్రం చేశారు. అటువంటి స్తోత్రాన్ని అందరం కూడా ఒక 108 సార్లు నమశివాయ అనేటువంటి మంత్రరాజం చేత మనందరం కూడా చేద్దాం. శ్రీమదాత్మనే గుణైక సింధవే నమశివాయ ధామలేశ ధూతకోక బంధవే నమశివాయ నామశేషితానమర్థవంధవే నమశివాయ తామరేతర ప్రధాన బంధవే నమశివాయ కాలధీత విప్రబాల భాలతే నమశివాయ భూత భిన్న దుష్ట దక్ష భాలతే నమశివాయ మూల కారణాయ కాలగాయతే నమశివాయ పాలయాధునాయ పాలతే నమశివాయ కృష్ణవస్తు ముఖ్యదానహేతవే నమశివాయ దుష్టదైత్య వంశధూమకేతవే నమశివాయ సృష్టి రక్షణాయ ధర్మసేతవే నమశివాయ అష్టమూకరే ముచింద్రకేతవే నమశివాయ ఆపదత్రిభేదతంకహస్తవే నమశివాయ పాపహారి దివ్య సింధుమస్తవే నమశివాయ పాపగారి వేదసంతమస్తవే నమశివాయ శాపదోష కంజన
शिवाय हेम मेदिनी धरेन्द्र तापते नमः शिवाय नाममात्र सर्वपापते नमः शिवाय कामनेकतान वृद्धरापते नमः शिवाय ब्रह्ममस्तकामणि निबद्धते नमः शिवाय ब्रह्मचन्द्रकुण्डल प्रसिद्धते नमः शिवाय ब्रह्मणे प्रणीत वेद पद्धते नमः शिवाय जीवकालदेहद पद्धते नमः शिवाय कामदर्शनाय सिद्धकर्मणे नमः शिवाय सामगान जायमान शिल्पणे नमः शिवाय हेमकान्ति चाकचक्यकर्मणे नमः शिवाय सामजासुराङ्गदत्तकर्मणे नमः शिवाय जन्ममृत्युघोरदुःखहारिणे नमः शिवाय चिन्मयैकरूपणे गदारिणे नमः शिवाय मन्मनोरथावपूर्तिकारिणे नमः शिवाय सर्वलोकदाय कामिने नमः शिवाय क्षराजगन्धवेदया क्षमानि शोभिनवे नमः शिवाय अक्षिराजवाहविजयानवे नमः शिवाय अक्षिपालवेदभूतदानवे नमः शिवाय पंचहस्तनिभृतापवेदसे नमः शिवाय अक्षरात्मने नमः विभूजसे नमः शिवाय दीक्षितप्रकाशितात्मतेजसे नमः शिवाय अक्षराजवानतीर्थकाङ्गते नमः शिवाय राजराजलिङ्गसानुवासिने नमः शिवाय राजमाननित्यमन्दहासिने नमः शिवाय राजकोरकामतं सभासिने नमः शिवाय राजराजमिन्द्रदत्तकाशिने नमः शिवाय दीनमानवायुकामधेनवे नमः शिवाय सूनवानदाहतत्कुशानवे नमः शिवाय स्वानुरागभक्तरक्षसानवे नमः शिवाय दानवान्धकारचण्डभानवे नमः शिवाय सर्वमङ्गलकुचग्रशालिने नमः शिवाय सर्वदेवतागणाधिशालिने नमः शिवाय पूर्वदेवनाशसंविधायिने नमः शिवाय सर्वमर्मबोधभूतदायिने नमः शिवाय कोकभक्तितोऽभिभक्तपोषिणे नमः शिवाय माकरन्दसारवर्षभाषिणे नमः शिवाय एकबिल्वदानकोटितोषिणे नमः शिवाय नैकजन्मपापजालशोषिणे नमः शिवाय सर्वजीवरक्षणैकशीलिने नमः शिवाय पार्वतीप्रियाय भक्तपालिने नमः शिवाय दुर्विदग्धदैन्यसैन्यधारिणे नमः शिवाय शर्वनीशधारिणे कपालिने नमः शिवाय पाहि मामनोन्यदेहते नमः शिवाय देहि मे वरुंसितादिजेगते नमः शिवाय मोहितर्षिकामिनी समूहते नमः शिवाय सेवितप्रसन्नकामदोहते नमः शिवाय मङ्गलप्रदाय गोपुरङ्गते नमः शिवाय गङ्गया गङ्गितोत्तमाङ्गते नमः शिवाय सुन्दरप्रवृत्तिवैरिकङ्गते नमः शिवाय अङ्गजारवेकरे पुरङ्गते नमः शिवाय ईहितक्षणप्रदानहेतवे नमः शिवाय आहिताग्निपालकोक्षके नवे नमः शिवाय देहकान्तिभूतनौक्यदानवे नमः शिवाय केहबुद्धपुञ्जपूर्णकेतवे नमः शिवाय दक्षदेन संकृपाकदक्षते नमः शिवाय दक्षदत्तपन्तुनाशदक्षते नमः शिवाय रुक्षराजभानुभावदक्षते नमः रक्षमं प्रपन्नमात्ररक्षते नमः शिवाय
शिवाय नन्दुमानये शिवङ्कराय ते नमः शिवाय सङ्कटाब्धितीर्थकिङ्कराय ते नमः शिवाय कङ्कभीषिताभयङ्कराय ते नमः शिवाय पङ्कजासनाय शङ्कराय ते नमः शिवाय कर्मपाशनाशनीलकण्ठ ते नमः शिवाय शर्मदाय नल्यभस्मकण्ठ ते नमः शिवाय निर्ममर्षिसेवितोपकण्ठ ते नमः शिवाय कुर्महेन तीर्णमर्तिकण्ठ ते नमः शिवाय विष्टपातिकाय ते नमः शिवाय चित्तविप्रहृत्तिहाचरिष्टवे नमः शिवाय इष्टवस्तुनित्यपुष्णजिष्णवे नमः शिवाय कष्टनाशनाय लोकजिष्णवे नमः शिवाय अप्रमेयलिङ्गसुप्रभावते नमः शिवाय सुप्रपन्नरक्षणस्वभावते नमः शिवाय प्रकाशविष्णुभावते नमः शिवाय विप्रलिङ्गदर्शितप्रभावते नमः शिवाय सेवकाय मे मृडप्रसीदते नमः शिवाय भावलभ्यतावप्रसादते नमः शिवाय तावकक्षदेवपूज्यपादते नमः शिवाय तावकङ्घ्रिभक्तदत्तमोदते नमः शिवाय भुक्तिमुक्तिनित्यभोगदायिने नमः शिवाय हृत्तिकल्पितप्रपञ्चभागिने नमः शिवाय भक्तसङ्कटापहारयोगिने नमः शिवाय युक्तसन्मनस्सरोजयोगिने नमः शिवाय अन्तकान्तकाय पपहारिणे नमः शिवाय शान्तमाय तन्तिचर्मकारिणे नमः शिवाय सङ्कटस्थितव्यकाविदारिणे नमः शिवाय तन्तुजातनित्यसौख्यकारिणे नमः शिवाय शून्यने नमो नमः कपालिने नमः शिवाय बालिने विरिञ्चिमुण्डमालिने नमः शिवाय हीलिने विशेषरुण्डमालिने नमः शिवाय शीलिने नमः प्रभुण्यशालिने 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 नमः शिवाय शिवपञ्चाक्षरमुद्राम् चतुष्पदोल्लासं पद्यमणिघटिकाम् नक्षत्रमालिकामिह दधरुपकण्ठं नरो भवेत् सोमः श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं शिवपञ्चाक्षरनक्षत्रमाला स्तोत्रं नमः पार्वतीपतये శంకరాచార్య స్వామి భగవానికి ఒకసారి నారాయణమూర్తిని కూడా స్మరిద్దాం. శంకరుని స్మరించాం ఒకసారి. హరిమణ తుని గోవిందమణ తుని గోపాలమణ హరి నారాయణ. హరిమణ తుమి గోవిందమణ తుమి గోపాలమణ హరి నారాయణ. జయ హరిమణ తుని గోవిందమణ తుని గోపాలమణ హరి నారాయణ. హరిమణ తుమి గోవిందమణ తుమి గోపాలమణ హరి నారాయణ. గోవింద గోపాల హరి నారాయణ. జయ గోవింద గోపాల హరి నారాయణ. హరి గోవింద గోపాల హరి నారాయణ. గోపాల హరి నారాయణ. హరిమణ తుమి గోవిందమణ తుమి గోపాలమణ హరి నారాయణ. హరిమణ తుమి గోవిందమణ తుమి గోపాలమణ
वृंदावन बिहार लाल की जय। गोविंद 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 राधारमण 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 गोविंद गोविंद राधारमण गोविंद 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 राधारमण गोविंद 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 राधारमण गोविंद 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 राधारमण राधारमण गोविंद 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 राधारमण गौराध शरीरकाय कर्पूर गौराध शरीरकाय धन्विल्लकायै च जगाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय कस्तूरिका कुङ्कुमचर्चितायै चितारजः पुञ्ज विचर्चिताय स्मरायै विपुलस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय जनत्पनत्कङ्कणनूपुरायै पादाब्जराजत्पणिनूपुराय हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय नमः शिवायै च नमः शिवाय विशालनीलोत्पललोचनायै विकासिपङ्के मुखलोचनाय
सवेक्षणायै विषवेक्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय मन्दारमाला कलितालकायै कपालमालाङ्कितकन्धराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय अम्बोधरश्यामलकुन्तलायै सजित्प्रभाताम्रजटाधराय निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय प्रपञ्चसृष्टिन्मुलखलास्यकायै समस्तसंहारकताण्डवाय जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय शिवान्वितायै च शिवान्विता नमः शिवायै च नमः शिवाय एतत्पठेदष्टकविष्टदन्तो भक्त्या समान्यो भुवि दीर्घजीवी प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालम् भूयात् सदस्य समस्तसिद्धिः नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतम् अर्धनारीश्वरस्तोत्रम् नमः पार्वतीपतये जगदम्ब विश्वपालिनी मातकी మహద్భాగ్యం మంచి విద్వాంసుల కూర్చొని చక్కగా పాడడం. ఎందుకంటే వాళ్ళంతా ఒక్కొక్క గ్రేడ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. నేను మధ్య మధ్యలో ఏదో భగవద్ అనుగ్రహం చేత పెద్దవాళ్ళ అనుగ్రహం చేత స్వామివారు చాలా బాగా పాడుతున్నారంటే ఇక చాలదు. అది వరం, పెద్ద వరం. స్వామివారి మన ఉత్సవాల్లో కూడా నవరాత్రులలో ఆశ్రమంలో పాడేటువంటి భాగ్యం లభించింది వారి ముందు. ఇవాళ వారికి రావడం, వారి ముందు కూర్చొని ఒక్కసారి మహాదేవ అంటే ఆనందం. అటువంటిది ఇంతసేపు కూర్చొని విన్నటువంటి మనందరికీ కూడా భగవద్ అనుగ్రహం కలగాలి. ఇటువంటి మహద్భాగ్యం ప్రతి సంవత్సరం కూడా అందరూ ఇలా రావాలి. ఈ స్థలం సరిపోతే ఇంకొక ప్రత్యేకమైన స్థలం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం భగవద్ అనుగ్రహం చేత. అది కూడా ఏదో ఇంటి ముందర చేయాలని చిన్న స్వార్థం చేత ఇక్కడ కూర్చొని అందరిని ఇబ్బంది పెడుతున్నాను. ఇది కూడా అందరం ఒక చోట కలవాలని, అంతే వేరేది లేదు. ఈ కార్యక్రమంలో అనేక మహాత్ముల యొక్క అనుగ్రహం, ముఖ్యంగా పూర్వాశ్రమంలో మారుగుల పట్లూరు మాణిక్య సోమయాజులు గారు గురువు గారు, తర్వాత బ్రహ్మానంద తీర్థయ్య వేదాజినటువంటి వారు, నరేంద్ర కాప్రే గురూజీ గారు, మాధవానంద స్వామి వారు, స్వామివారు పుష్పగిరి స్వామివారు, వేదభూపతి గురువు గారు, వెంకటరామన్ హెలపాటి గారు, విశ్వనాథ గోపాలకృష్ణ గారు, అనేక మంది బాగుంది ఇది ఇలాగే నడుస్తుండాలని చెప్తుంటే దీంట్లోనే వెళుతూ పిల్లలతో కుటుంబంతో ఇలా గడుస్తుంది. మధ్య మధ్యలో వైద్య కార్యక్రమాలు చేస్తూ ముఖ్యంగా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చి ఇంతమంది ఒక భాగ్యాన్ని పొందేటువంటి అవకాశాన్ని మనకు మాడుగుల మాణిక్య సోమయాజులు గారు కాశీలో బ్రహ్మస్వభవనము, ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు సాహిదాకులు ఇలాంటి స్వామివారులు వచ్చినప్పుడు కాశీలో అనేకం ఉండొచ్చు, కానీ ఒక నిష్ఠాగరిష్టంగా ఒక మడిగా శుచిగా వారికి ప్రసారం, అన్న ప్రసారం కలగాలంటే ఆహితాకులు వస్తుంటే వాళ్ళకి అనేకమైన ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అటువంటి వాళ్ళందరి కోసమై బ్రహ్మస్వభవనము అని కాశీలో నిర్మాణం అవుతోంది. 2019 సంవత్సరంలో అందరూ కలిసి, చాలా మంది మహాత్ములందరూ కలిసి పెద్దవాళ్ళ అనుగ్రహం చేత 423 గజాల ఒక స్థలాన్ని కాశీలో సోనార్పుర కేదార్ ఘాట్ సమీపంలో కేదారఖండంలో ఒక స్థలాన్ని తీసుకుని ఇన్ని రోజులు కూడా అనేక మంది, లక్షలాది మందికి అన్న సంతర్పణ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఆహితాకులు చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఆ స్థలంలో ఇప్పుడిప్పుడే నిర్మాణం ఆరంభమైంది. ఆ నిర్మాణంలో మొదటి ఫ్లోర్ పూర్తయింది. ఎందుకు చెప్పడం అంటే ఇదంతా కూడా అటువంటి భాగ్యం మనం ఒక్కరం చేయాలంటే కష్టం. అందరం కలిసి అటువంటి భాగ్యంలో మనం పాల్గొనాలని, దాని గురించి 2 మాటలు, దానికి అధ్యక్ష స్థానంలో ఉన్నటువంటి దర్శనం శర్మ గారు 2 మాటలు చెబుతారు. తర్వాత కచేరీ ఆరంభమవుతుంది. మహాదేవ మహాదేవ.
పరమ పవిత్రమైనటువంటి కార్తీక మాసం కొన్ని గంటల్లో ముగుస్తూ ఉంది. ఈ పవిత్ర కాలంలో జగద్గురు శంకరాచార్య పుష్పగిరి మహాసంస్థానం పీఠాధీశ్వరులు జగద్గురువులు శ్రీ 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 అభినవోద్దండ విద్యాశంకర భారతీ స్వామి వారు ఈ హరిహరార్చన కార్యక్రమానికి విచ్చేసి బ్రహ్మశ్రీ కొడకండ్ల రాధాకృష్ణ శర్మ గారు పక్షం వత్సరాలుగా అద్భుతంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ సంగీతార్చన, వేదార్చన, అభిషేకం అనేక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల సంగమంగా అద్భుతంగా అద్వితీయంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమానికి సాక్షాత్తు హరిహరుల రూపంలో, ఆదిశంకరుల రూపంలో గురుదేవులు ఇచ్చేశారు. వారికి సాష్టాంగ ప్రణామాలు. ఇదొక అవకాశం కనుక ఇక్కడ ఉన్న రాధాకృష్ణ శర్మ గారు కానీ, కాసుల చంద్రశేఖర్ శర్మ గారు కానీ, ఇంకా అనేక మంది కాశీలో ఇప్పుడే రాధాకృష్ణ శర్మ గారు చెప్పినట్టు మా గురువరేణ్యులు పూర్వాశ్రమంలో మాడుగుల మాణిక్య సోమయాజులు గారు వేద విద్యానిధి జ్యోతిరప్తోర్యామయాజీ ఆ మహానుభావులు కాశీవాసం చేస్తూ శ్రీమతి లలితా సోమదేవమ్మ గారులతో కాశీవాసం చేస్తున్న తరుణంలో సదాచార సంపన్నులైన అనుష్ఠాన పరులకు కాశీలో ఒక నిష్ఠతో ఉండడానికి యోగ్యమైన ప్రదేశం ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తే బాగుండు అని వారికి సంకల్పం కలగడం, వారి సంకల్పానుసారం అందుబాటులో ఉన్నటువంటి మాలాంటి కార్యకర్తలను పురమాయించి బ్రహ్మస్వ భవనం ట్రస్ట్ అనే ఒక ట్రస్టును వారి సర్వాధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేయించి అనేక ప్రాంతాల్లో అన్వేషించగా కేదారఖండంలోని సోనార్పురాలో 423 గజాల స్థలాన్ని 2,60,00,000లకు కొనుగోలు చేసి, కొనుగోలు చేయగానే ఒక సంవత్సరం పాటు కరోనా వల్ల ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేయలేకపోయాము. కానీ కొనుగోలు చేయగానే ఈ స్థలం కొనుగోలుకు ఎవరైతే వదాన్యులు సహకరించారో వారందరికీ భూదాన సంకల్పం పేర అందరి చేత సంకల్పం చేయించాం. తర్వాత గంగా పుష్కరాలు ఇచ్చేసిన సందర్భంలో ఒక తాత్కాలిక నిర్మాణాన్ని ఏర్పాటు చేసి 1,00,000 మందికి మడితో అన్న ప్రసాదాన్ని అందించడమే కాకుండా అక్కడ ఆహితాగ్నులు 150 మంది కంచికామకోటి పీఠాధీశ్వరులు చాతుర్మాస్య దీక్ష చేస్తున్న సమయంలో ఇచ్చేసిన 150 మంది ఆహితాగ్నులకు అక్కడ స్వయం పాకంతో భిక్ష అందించే కార్యక్రమాన్ని కూడా చేశాం. అంతేకాదు ఒక 4-5 రుద్రయాగాలు, శతచండీ యాగం, మహాలింగార్చన, ఇలా అనేక ధార్మిక కార్యక్రమాలు జరగడమే కాకుండా తెలుగునాట నుంచి విచ్చేసిన, ఇంకా తమిళనాడు ప్రాంతం నుంచి విచ్చేసిన కాశీలో నివసిస్తున్న ఆహితాగ్నులు కూడా ఇష్టులు, శ్రౌత యాగాలను కూడా అక్కడ నిర్వహించుకున్నారు. అంతేకాదు పుష్పగిరి జగద్గురు సంస్థానం శంకరాచార్యులు శ్రీ 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 అభినవోద్దండ విద్యాశంకర భారతీ స్వామి వారికి ఆ ప్రాంగణంలో శిలాన్యాసానికి కొద్ది రోజుల ముందే పాదుకా పూజ నిర్వహించుకొని వారి అనుగ్రహం పొందాం. కంచికామకోటి పీఠాధీశ్వరులు శ్రీ 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 శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు ఆ ప్రాంగణానికి విచ్చేసి అనుగ్రహించారు. శ్రీ గురుమదనానంద సరస్వతి పీఠాధీశ్వరులు మాధవానంద సరస్వతి స్వామి వారు విచ్చేసి అనుగ్రహించారు. చివరగా శిలాన్యాసం దక్షిణాంనాయ శృంగేరి శారదా పీఠం జగద్గురువులు శ్రీ 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 విధుశేఖర భారతీ సన్నిధానం వారి చేత వారి కరకమలములచే శిలాన్యాసం చేసి ఇప్పుడు నిర్మాణాన్ని మొదలుపెట్టాం. మొట్టమొదటి విరాళంగా శృంగేరి శారదా పీఠం నుంచి జగద్గురువులు 5 లక్షల విరాళం ఇవ్వగా 5 అంతస్తుల భవన నిర్మాణం శరవేగంగా సాగుతోంది. మొదటి అంతస్తులో సభా మంటపం, సత్సంగ భవనం, మొదటి అంతస్తు ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో, మొదటి అంతస్తులో మడితో అన్న ప్రసాదాన్ని అందించే భోజనశాల, రెండవ అంతస్తులో
ఇలాంటి ధార్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకునే బృందాల వారీగా వచ్చే ధార్మిక సంస్థలకు 100 మంది ఉచితంగా ఉండేలా ఆడ మగ వేరువేరుగా డార్మెటరీ హాల్స్ ఏర్పాటు చేసి వారందరికీ కూడా విడిగా ఏర్పాట్లు అయ్యాక 3-4 ఫ్లోర్లలో ఒక 26 గదులను నిర్మిస్తున్నాం. ఎవరైనా వదాన్యులు వచ్చి ఉండడానికి 26 గదులు, ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ లో 13 గదుల చొప్పున. 5వ ఫ్లోర్ లో పరమహంస పరివ్రాజకులు యతీశ్వరులు అక్కడికి విచ్చేసినప్పుడు పెద్ద పెద్ద హాల్స్ లో ప్రత్యేకంగా అనుష్ఠాన మందిరం, వారు తపోసిద్ధంగా అక్కడ వాతావరణం, వారికి స్వయంగా భిక్ష ఏర్పాటు చేసుకునే వ్యవస్థతో 5వ ఫ్లోర్ ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. 6వ ఫ్లోర్ లో కూడా సత్సంగ మండపంతో పాటుగా అనుష్ఠానం చేసుకోవడానికి యోగ్యమైన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తాం. ఇలా ఈ 5 అంతస్తులు, ఆ పైన 6వ అంతస్తులో అనుష్ఠాన యోగ్యంగా వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేసే ఈ కార్యక్రమంలో అందరికీ ఉచితంగా ఇవ్వాలన్నది గురువు గారు బ్రహ్మానంద తీర్థ స్వామి వారు ఉదయం ఆతుర సన్యాసం తీసుకుని సాయంత్రం పరమపదం పొందిన ఆ మహానుభావుడి యొక్క అనుగ్రహంతో వారి పూర్వాశ్రమ ధర్మపతి లలితా సోమదేవమ్మ గారుల, మాణిక్య సోమయాజులు గారి ధర్మపతి లలితా సోమదేవమ్మ గారుల సంకల్పంతో మేమంతా ట్రస్ట్ సభ్యులం అంకిత భావంతో ధర్మనిష్టతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. అందుకోసం మీరందరూ కూడా ఎంతో కొంత ఈ కాశీలో మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పాటవుతున్న ఈ ధార్మిక భవనం, చాలా సత్రాలు ఉన్నాయి, కానీ అందరికీ అనుష్ఠాన పరులకు, సదాచార సంపన్నులకు, నిష్ఠతో కాశీలో వాసం చేయాలనుకున్న వారికి యోగ్యమైన ప్రదేశం మొట్టమొదటిసారిగా మహాత్ములు జగద్గురువుల అనుగ్రహంతో బ్రహ్మస్వ భవనం ట్రస్ట్ మాత్రమే ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంది. దానికి సంబంధించిన కరపత్రాలు రాధాకృష్ణ శర్మ గారు, మా ట్రస్ట్ సభ్యులు అందరం అందజేస్తాము. మీరు దయవుంచి మనం ఉన్నా లేకున్నా మన ద్వారా లక్షలాది మందికి మడితో భోజనం, అనేక ధార్మిక సత్సంగాలు అక్కడ జరగడం, యతీశ్వరులు వాహిదాత్ములకు భిక్ష మనమిచ్చే ₹1 వల్ల, మనమిచ్చే ఎంతో కొంత విరాళం వల్ల అక్కడ జరుగుతుంది కనుక అది మనందరి సత్కార్యంగా ఒక ధార్మిక కార్యక్రమంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని, ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న బ్రహ్మశ్రీ కొడకళ్ళ రాధాకృష్ణ శర్మ గారు కూడా మా ట్రస్టులో ప్రధాన భూమిక నిర్వహిస్తున్న ధర్మకర్త గారు కనుక ఈ సందర్భంలో ఒక యోగ్యమైన కార్యక్రమం యొక్క ఈ విషయాన్ని, అందున గురువు గారి అనుగ్రహం కూడా బ్రహ్మస్వ భవనానికి సంపూర్ణంగా ఉంది కనుక వారి సమక్షంలో తెలియజేయాలన్న కోరిక మేరకు మీ అందరికీ ఈ ప్రార్థన, బ్రహ్మస్వ భవనం యొక్క ఈ వివరాలను తెలియపరిచాను. ప్రతి ఒక్కరూ స్పందిస్తారని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తూ రాధాకృష్ణ శర్మ గారిని పరమహంస పరివ్రాజకులు జగద్గురు శంకరాచార్య మహాసంస్థానం, పుష్పగిరి మహాసంస్థానం జగద్గురువులు శ్రీ 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 అభినవోత్తండ విద్యాశంకర భారతీ మహాస్వామి వారు ఇవాళ ఈ హరిహరార్చన కార్యక్రమంలో మనల్నందరినీ ఉద్దేశించి అనుగ్రహ భాషణం చేస్తారు. వారి అనుగ్రహ భాషణాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో మంత్రముగ్ధులమై మనమంతా ఆస్వాదిద్దాం. గురుదేవులను తమ అనుగ్రహ భాషణాన్ని అందించి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని అశీల అనుగ్రహం కురిపించాల్సిందిగా సాష్టాంగ ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్న నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతో వందే భగవంతో పునః పునః. శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం. సత్యజ్ఞానసుఖస్వరూపమమలం క్షీరాబ్దిమధ్యస్థితం యోగారూఢమతిప్రసన్నవదనం భూషా సహస్రోజ్వలం త్రక్ష్యం చక్రపినాకసాభయకరాన్ బిభ్రాణమర్గచ్చవిం క్షత్రీభూతఫణీంద్రం దుధవళం లక్ష్మీంద్రసింహం భజే. నారాయణ సమారంభాం వ్యాసశంకరమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం.
శ్రీ గురుభ్యో నమః. శివాయ గురవే నమః. అందరూ కూడా అనండి, శివాయ గురవే నమః. ఇందాక మన దర్శనం శర్మ గారు, వారి పేరు వెంకటరమణ శర్మ గారైన దర్శనం శర్మ గారి, వారు చెప్పినట్టుగా కొన్ని గంటలలో తెల్లవారి 10 గంటలకల్లా పంచాంగాన్ని బట్టి కొద్దిగా హెచ్చుతక్కులు ఉంటాయి. మనకు అమావాస్య వెళ్ళిపోతే కార్తీకం వెళ్ళిపోయినట్టు. ఆచరణ ఎట్లయినా చేయొచ్చు, కానీ శేషం లేనటువంటి ఆచరణ, అది శేషం లోపల చేసేటువంటి ఆచరణ, శేషం దాటినటువంటి ఆచరణ రెండూ కూడా తత్ఫలాన్ని ఇచ్చేటువంటివి కనుక ఈవేళే మనం అద్భుతంగా అమావాస్య, మాస శివరాత్రి అన్నిటినీ, నిన్న శివరాత్రి అయినా శేషం ఉన్నది ఈవేళ, ఇలా అమావాస్య అయినా రేపటికి శేషం ఉన్నది. కాబట్టి ఆచరణకి ఈవేళ, అనుష్ఠానానికి రేపు. కాబట్టి మనమంతా ఈవేళ ఆచరింపజేసుకుంటున్నాం. అందుకే శివాయ గురవే నమః. ఈ ప్రాంగణాన్ని చూస్తే ఇది హరిహరార్చన అన్నారు. హరి
దింపేది రామేడి రాము రామేడి